Be quiet always, calm, peaceful, and let the force work in your consciousness through the transparency of a perfect sincerity. सर्वदा नीरव शांत और शांतिपूर्ण होई रुह जा फल दिव्य शक्ति एक परिपूर्ण आंतरिकतार स्वच्छता माध्यम तुम चेतना मध्य कार्य करि परिबो। परमा भागवत जननी श्री मांकर होची बाणी एथर परम प्रभुंकर गोटे बाणी आमे पठन करिबा। The forces that stand in the way of sadhana are the forces of the lower mental, vital and physical nature. Behind them are adverse powers of the mental, vital and subtle physical worlds. साधना पथरे जो शक्ति गुड़िक बाधा सृष्टि करी दंडामान होइतांती सेगुड़िक होउचंती निम्नतर मन, प्राण और शारीरिक प्रकृतिर शक्तिराजी। सेमानक पश्चात अछंती मानसिक, प्राणिक और सूक्ष्म भौतिक जगत गुड़िकर विरोधी शक्ति सकल। परम प्रभु श्री अरविंदकर होची बाणी। प्रभु मांकर ए दुईटी बाणीर पठन सहित प्रभु मांक चरण कमल आमे अनंत कोटि प्रणाम जणाई आरंभ करने को जाऊँगी आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलता आम किसी क्षण नीरव ध्यानस्थ हवा मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 520। आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने चलतु आम आमर अति प्रिय डॉक्टर शांति अपा कटक को अनुरोध करवा। अपा आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु आम समस्ते नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करू। समस्ते साइलेंस हवा मां। ओम मां श्री अरविंद सावित्री बुक 7 बुक ऑफ योगा कैंटो 4 द ट्रिपल सोल फोर्सेस page 520. In of frozen grandeur, lone and desolate, call me not to die the great eternal death, left naked of my own humanity in the chill vast of spirit's boundlessness, each creature by its nature's limits lives. And how can one evade his native fate? Human I am, human let me remain, till in the inconscient I fall dumb and slip. A high insanity, a chimera is this, to think that God lives hidden in the clay, and the eternal truth can dwell in time and call to her to save ourselves and world. How can man grow immortal and divine, transmuting the very stuff of which he is made? These wizard gods may dream, not thinking men. And Savitri heard the voice, the word answer heard, and turning to her wing of light she spoke, Madonna of light, mother of joy and peace, thou art a portion of myself put forth to raise the spirit to its forgotten height, and wake the soul by touches of the heavens. Because thou art, the soul draws near to God. Because thou art, love grows in spite of hate, and knowledge works unslain in the pit of night. But not by showering heaven's golden rain upon the intellect's hard and rocky soil can the tree of paradise flower on earthly ground, and the bird of paradise feast upon life's gold. And
The winds of paradise visit mortal air. Even if thou rain down intuition's rays, the mind of man will think it Earth's own dream. His spirit by spiritual ego sing, or his soul dreams such in sainthood's brilliant cell, where only a bright shadow of God can come. His hunger for the eternal thou must nurse, and fill his yearning heart with heaven's fire, and bring God down into body and life. One day I will return his hand in mine, and thou shalt see the face of the Absolute. Then shall the holy marriage be achieved. Then shall the divine family be born. There shall be light and peace in all the world. धन्यवाद अपा आम ये जाए मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित निरवित ध्यानस्थ थिले। आज कार्यक्रम परवर्ती पर्याय अच्छी वंदनाटे निवेदन करने प्रभु मां चरणार बिंदरे कार्यक्रम वंदनाटे निवेदन करने चलते आमर भुवनेश्वर अति प्रिय शांति अपा को आम अनुरोध करवा। अपा आपण गोटे वंदना आपण गोटे वंदना प्रभु मां चरणार बिंदरे अर्पण करंतु। अपा तुमको पाइछु मा आम मन आकाशर तले से पाई भावना जो छोनार फूल तोले तुमको पाइछु मा आम मन आकाशर तले से पाई भावना जो छोनार फूल तोले केबे जदि मन आम बाटरे चली जाए अन्धारर पथ खोजी आलुआको भूली जाए केबे जदि मन आम बाटरे चली जाए अन्धारर पथ खोजी आलुआको भूली जाए तुमरी पणते मा तेरे महकर छुआ दे तुमरी पणते मा तुमरी पणते मा तेरे महकर छुआ दे डाके दिया पास तुम आलुअर गीत गाई तुमको पाइछु मा आम हृदयर बेदी परे से पाई हृदय नई दिए हुई छरे तुमको पाइछु मा आम हृदयर बेदी परे से पाई हृदय नई दिए हुई छरे केबे जदि नई आम झरिबा पाशोरी दिए माया बन तरु तल शीतलता बरी निए
ତେବେ ଯଦି ନଈ ଆମ ଝରିବା ପାଶୋରି ଦିଏ ମାୟାବନ ତରୁତଳ ଶୀତଳତା ବରି ନିଏ ତୁମରି ପଣତେ ମା ତେବେ ମହକର ଛୁଆଁ ଦେଇ ତୁମରି ଆଶିଷେ ମା ନବ ଚେତନା ସେ ଫେରି ପାଏ ଦୂର ସେଇ ସାଗରକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପୁଣି ଯାଏ ତୁମରି ଆଶିଷେ ମା ନବ ଚେତନା ସେ ଫେରି ପାଏ ଦୂର ସେଇ ସାଗରକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପୁଣି ଯାଏ ତୁମକୁ ପାଇଛୁ ମା ଆମ ମନ ଆକାଶର ତଳେ ସେ ପାଇ ଭାବନା ମୋ ଯୋଛନାର ଫୁଲ ତୋଳେ ଯୋଛନାର ଫୁଲ ତୋଳେ ଯୋଛନାର ଫୁଲ ତୋଳେ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭ୍ ବନ୍ଦନାଟି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ। ଆପଣ ତ ଅନେକ ବନ୍ଦନା ଗାନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁର ଦେଇ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଜି ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହଉଛୁ। ଅନେକ ଭାଇ ଅପା ତାକୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଲିଭ୍ରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଭଗବତ କୃପାକୁ ଆଜି ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଦେଲେ। ସେଇ ମାଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛେ, ତାଙ୍କର ଦୟାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପାଇଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚେତନା ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଗେଇ ଯାଉଛେ ତାଙ୍କରି ଆଡକୁ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛୁ ସବୁ କିଛି ସେ ହିଁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ସବୁ ହିଁ ସେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ମନ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁଁ ସେ ନଈଟି ହେଇ ବହି ଚାଲିଛି ମହାସାଗର ଆଡକୁ। ମହାସାଗର ବି ସେ, ନଈ ବି ସେ, ଚେତନା ସେ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପଥଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅଶେଷ କୃପା ରହିଛି ମାଙ୍କର। ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ନଈଟି ଏପରି ଆମର ଚେତନାକୁ ସେ ତାଙ୍କରି ଆଡକୁ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବ ସହିତ ବନ୍ଦନାଟି ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଲେଖା ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ବି ସ୍ୱର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଆସିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଦନା ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମର ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ରଖୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଉନ୍ମୋଳିତ କରି ରଖୁଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଙ୍କର କଥା, ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥାମୃତକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମାତୃ ସଂହିତାରୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମାତୃ ସଂହିତା ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଉର୍ମିଳା ଆପା ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ବହୁତ ଦିନ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛି। ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶେଷ 4ଟି ରୂପ ଥିଲା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ମହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାରୂପ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମହାରୂପ ଉପରେ ସେ ଗତ ଥରଠୁ ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତାହା ହଉଛି ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟୀ ସ୍ୱରୂପ। ଆନନ୍ଦମୟୀ ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଛି। ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଉର୍ମିଳା ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେବେ, ଆଲୋଚନା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମାତୃ ସଂହିତା 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଓ ଶକ୍ତି, ଆନନ୍ଦମୟୀ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ। ଅପା କରୁଣାମୟୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ
भव्य पाठशाला रे जोग देइथिबा मोर समस्त स्वाध्यायी भाई भौणी मानकु मु मोर हृदयर अनेक श्रद्धा और सम्मान ज्ञापन करुछि। मांकर पाठशाला को स्वागत करुछि। पूर्व अध्याय रे आमे मांकर आनंदमयी स्वरूप संपर्क रे किछि आलोकपात होइछि। आनंदमयी स्वरूप से आनंदटी कौन? सबुरी मूल रे रही आनंद। आनंद आमर जीवनर छंद। से आनंद को उपलब्धि करवा कोठी? से आनंद केवल बहिर्जगत रे परिप्रकाश होनांती, आमर अंतर्जगत रे मध्य से आनंदर समावेश रही। डोंट लिव सो मच इन द आउटवर्ड सेंसेशंस, withdraw into the depth of the heart. The peace of eternity is there. बाह्य जगतर इंद्रिय अनुभव मध्य एते बेसी बास कर नहीं। हृदयर गभीरता को फेरी आस। शाश्वत शांति और आनंद से रही। मातृ उपनिषद स्वरूपा माँ पुस्तकटीर सबुठ महत्वपूर्ण षष्ठ अध्यायर स्वाध्याय माध्यम मांकर अन्यान्य बहुरूप वर्णना प्रसंग रे आमे तांकर आनंदमयी विग्रह पाखरे पहुंचीचे। मां को ऋषिकंठ संबोधन करे परानंद दायिनी। परानंद दायिनी अर्थात स्वर्गीय आनंद जी प्रदान करि पारंती, परा जगतर आनंद जी देई पारंती। जो आनंद ए पर्यंत पार्थिव जगतर अनुभूत होई नहीं। आमे जहाकू आनंदर आख्या देऊ ता आनंदर एक प्रछाया। केवल छाई को जपरी धरी हुए नहीं, से आनंद को सही भली स्पर्श करी हुए नहीं। मातृ महिमार अनन्य रूपकार प्रभु श्री अरविंद होउछंती सेही स्वर्गीय शिल्पी, जे सेही आनंद विग्रह को तांकर कालजयी लेखनी मुनरे रूपायित करिछंती। आम आगे उपस्थापित करिछंती सेही आनंद विग्रह। प्रभु को उक्ति अनुसार रूपांतर पाई जो महाशक्तिंगर आविर्भाव अपरिहार्य, अतिमानस सिद्धि पाई जी अभिप्रेत, ताही मांकर आनंदमयी विग्रह, आनंदमयी स्वरूप। अनुच्छेद प्रभु उल्लेख करछंती सेही मांकर दुर्बार दुर्गेय आनंदर विग्रह। से ही मांकर दुर्बार दुर्गेय आनंदर विग्रह। सेही आनंद गोटे भागवत प्रेमर परम पदरु उच्चारित। शब्द गुड़िकर काठिन्य तार तात्पर्य निर्णय रे आमको गोलक धंदारे पकाए। प्रभु व्यवहार करते दुर्बार शब्द। दुर्बार अर्थ होची अप्रतिहत, जहाँ को अटकई हब नहीं, प्रतिहत करी हब नहीं। दुर्गेय शब्द अर्थ होची जहाँ को ज्ञात हवा दुसाध्य, जहाँ को जानी हुए नहीं। सही दुर्बार दुर्बोध आनंद भागवत प्रेमर उच्च स्वरूपा, जहाँ को आमे बुझी पारिबानी, जानी पारिबानी, जे हमर बोधगम्य नहंती, सेही आनंद से होचंती भागवत प्रेमर उच्च। स्वर्ग को रास्ता सहज करिबा पाई, अर्थात स्वर्गर आशीर्वाद सहजरे लाभ करिबा पाई सेही आनंदमयी मांकर हस्तक्षेप आवश्यक। जदि हमें स्वर्ग आमर कल्पना रे थाए, स्वर्गीय आनंद को जदि हमें प्राप्त करिया पाई स्वप्न देखु थाउ, ताहले से आशीर्वाद से आनंद जी देई परिबे से होचंती आनंदमयी मां। तांकर एकक संकल्प ही विश्व विधिर सम्मुखरे दंडामान ही पारे, रुधि देई पारे नियतिर दुर्निर्बार रथचक्र। असंभव को से संभव करती, नियतिर गतिपथ को से रुद्ध कर दे पारती। तांकरी संकल्प विश्व विधाता सम्मुखरे दंडामान ही पारे।
ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତିରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ସୁଉଚ୍ଚ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ଆକାଶର ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ ସେ। ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତିରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ସୁଉଚ୍ଚ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ଆକାଶର ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ ସେ, ଯାହାକୁ ମାନବୀୟ ଚକ୍ଷୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମର୍ତ୍ତ ମାଟିରେ କେବେ ବି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ମହୋଲ୍ଲାସର ସ୍ରୋତଟିଏ ସେ। ମର୍ତ୍ତ ମାଟିରେ କେବେ ବି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ମହୋଲ୍ଲାସର ସ୍ରୋତଟିଏ ସେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବର ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ସ୍ପର୍ଶ ସିଏ। ଭାଗବତ ଉଲ୍ଲାସର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଶୂନ୍ୟ ନିସ୍ତବ୍ଧତାର ପରପାରରୁ ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରସାରିତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଆନନ୍ଦମୟୀ ମା, ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଆନନ୍ଦମୟୀ ମା। ଅବଚେତନର ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ତା ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଧାରା ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଧରାବତରଣ। ଆମର ଯୋଉ ଅବଚେତନା, ତାର ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରକୁ କେହି ଖୋଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ। ଅବଚେତନାର ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ତା ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଧାରା ପ୍ରବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲାବଣ୍ୟର ଧାରା ଆସିଅଛି ଅବତରି, ଗଗନେ ପବନେ ବନେ ଉପବନେ ନୀରବେ ଯାଉଛି ଛରି। ହେଲେ ହତଭାଗ୍ୟ ଅପଦାର୍ଥ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ସେହି ଆନନ୍ଦର ଚାପକୁ ସହ୍ୟ କରି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଅମୃତ କଳସୀ ଧରି ସେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାରୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଗଲେ ବୋଲି କଥିତ ଅଛି, ଫେରିଗଲେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ ବା କୋଉଠି କୁହାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ନିଜକୁ ଅପସାରିତ କରିନାହାନ୍ତି। ଅସରନ୍ତି କରୁଣାର ନିର୍ଝର ସେହି ମା ଅନ୍ତରାଳରେ ଏବେ ବି ଅପେକ୍ଷାରତ। ସାଧକ ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ଅନୁସାରେ 1960 ମସିହା ଆଡକୁ ଯେବେ ମା ଆଶ୍ରମର ଖେଳ ପଡିଆରେ ଏଇ ମା ବହିଟି ପାଠ କରୁଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆନନ୍ଦମୟୀ ମା ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣକୁ ଆସିଥିଲେ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ଏଣୁ ସେ ଅପସରି ଗଲେ, ଅନ୍ତରାଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଧାରଣ କରିବା କିପରି ଜିନିଷ, ତା ଆମେ ଆମର ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚେତନା ସ୍ତରରେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିଭଳି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଧାରଣ କରି ହୁଏ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ବାସ କରୁଛୁ ସେ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଆମେ କଳ୍ପନା ହିଁ କରିପାରିବାନି। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରୁ ଏକ ବୁନ୍ଦା ମାତ୍ର ମାନବକୁ ଆନନ୍ଦରେ ବିମୋହିତ କରିଦେବ। ଏପରି ଭାବରେ ବିମୋହିତ କରିବ ଯେ ମାନବ ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜ ଆୟତରେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବୁନ୍ଦା ତା ଭିତରୁ ଝରି ଆସେ, ତାକୁ ସହିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାକୁ ମଣିଷ ନିଜେ ତା ନିଜ ଆୟତରେ ରହିପାରିବନି। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ସାଧନା କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଭଜନ ଗାଇଲା ବେଳେ ଅଶ୍ରୁ ବିଗଳିତ ହୋଇ ପଡନ୍ତି, କୋହ ସମ୍ବରଣ କରି ନ ପାରି କାନ୍ଦି ଉଠନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡନ୍ତି। ଏଥିରୁ ତୁମେ କଳ୍ପନା କରିନିଅ ଯେ ଯଦି ଆନନ୍ଦର ସେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ଆସି ଅବତରଣ କରନ୍ତି, ଫଳାଫଳ କଣ ହବ? ଫଳାଫଳ କଣ ହବ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ମା କହୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ହୃଦୟ ମାନବ ହୁଏତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ମା ଏକ କ୍ରମିକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ତାରିଖକୁ ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି। ସେଇ
ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ମା ପୁସ୍ତକଟି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ। ମା ଗୋଟେ କ୍ରମିକ ଅଙ୍କ ଥିବା ଗୋଟେ ତାରିଖକୁ ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି। 4, 5, 6, 7। 4, 5, 6, 7 ଅର୍ଥ ମେ ମାସ 4 ତାରିଖ 1967 ମସିହା। ମେ ମାସ 4 ତାରିଖ 1967 ମସିହା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାଟା ହଉଛି 4, 5, 6, 7। 1967 ମସିହାର ମେ ମାସ 4 ତାରିଖ। ଏହା ଆଶ୍ରମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ଦିବସ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଏଦିନ ଏକ ବିଶେଷ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ତା ଦର୍ଶନ ଦିବସ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମା ସେଦିନ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ଏହା ପଛରେ ଥିବା ସେଇ ରହସ୍ୟମୟ କାରଣଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଦର୍ଶନ ଦିବସ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମା କିଭଳି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ। ବାବାଜୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ସେ କରନ୍ତିନି। ବିଶେଷ କରି ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେତ। ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ, ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିରୁ ଅପଶକ୍ତି ମାନେ ଅପସାରିତ ହେବେ। 1967 ମସିହାର ଗୁରୁତ୍ୱଟି ଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାକ୍ କାଳରୁ ଜ୍ଞାତ ବା ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ମୁନି, ଋଷି ଯେଉଁ ସମୟର ଶୁଭାଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେହି ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେହି ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା। 1967 ମସିହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମସିହା। ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆଗମନ ସମୟ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପ୍ରାକ୍ କାଳରୁ କେହି ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହଉ ବା ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହଉ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଶୁଭାଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେହି ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେହି ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 1967 ମସିହା। ଏହି ବର୍ଷରେ ଥିଲା ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥା। 1967 ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସାରିଛି। ତେଣୁ ମା 1967 ନବବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ପାର୍ଥିବ ବାତାବରଣରେ। 1967 ମସିହା ନବବର୍ଷରେ ମା ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ମେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସ ଦି ଚଏସ୍ ଇଜ ଇମ୍ପରେଟିଭ ଟ୍ରୁଥ ରାବିସ୍। ମନୁଷ୍ୟ ଦେଶ ମହାଦେଶ ସକଳ ବାଛିନିୟ, ବାଛିବାଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟ ବା ରସାତଳ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାନବ ଦେହରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 4ଟି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ତାରିଖ ପଡିଛି, ସେହି ବର୍ଷ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅତିମାନସ ଅବତରଣର ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେବେଠାରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନବ ଦେହରେ, ସେବେଠାରୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ 4ଟି କ୍ରମିକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ତାରିଖ ପଡିଛି, ତାହା ଅତିମାନସ ଅବତରଣର ଗୋଟେ ସଂକେତ ଦେଇଛି। ଏହି ତାରିଖଟି ପୁଣି ହଉଛି 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 1934 ମସିହାର ଫେବୃଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖ। 1934 ମସିହାର ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 1, 2, 3, 4 କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ତାରିଖ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅତିମାନସ ସାଧନାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଯାଉଥିଲା, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିପାରୁନଥିଲା। କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଯାଉଥିଲା? ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟର ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ଅଭାବ। ତଥାପି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲିଥିଲେ। ସାଧନାରୁ
ସେ ତାଙ୍କ ସାଧନା ବ୍ୟାହତ ହଉନଥିଲା, ସାଧନାକୁ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ କରି ଫେରି ଯାଉଥିଲା, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିପାରୁନଥିଲା। ଅତିମାନସ ଅବତରଣର ସୂଚନା ପାଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଅବଚେତନା ସ୍ତରରୁ ସମସ୍ତ ଅଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ସମବେତ ଭାବରେ ଉଠି ଆସୁଥିଲେ। କାରଣଟା ହଉଛି ସେଇଠି, ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଠୋର ସାଧନା ବଳରେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ଅବଚେତନା ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ଦ ଅପଶକ୍ତି ସବୁ ଥିଲେ, ସେଇମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ମାନେ ସମବେତ ଭାବରେ ଉଠି ଆସୁଥିଲେ ଉପରକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଫଳରେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଯାଉଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନିର୍ବାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ ଅବତରଣ କରିଗଲେ ଅବଚେତନାର ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟକୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ କାରଣ କଣ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଧନା ବଳରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁର୍ନିର୍ବାର ସାଧନା ବଳରେ ସେ ଅବତରଣ କଲେ ଅବଚେତନାର ସେଇ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟକୁ, ଅତଳ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟକୁ। ବିଶ୍ୱ ଚେତନାକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଇ ଅପଶକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ସେମାନେ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ବିଶ୍ୱ ଉପରି ଭାଗରେ ନୁହେଁ, ଅବଚେତନାର ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷରତ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇଠିକି ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡିଲା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଏହି କ୍ରମିକଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ ତାରିଖଟି ଥିଲା 2-3-4-5 2-3-4-5 ଅର୍ଥାତ୍ 1945 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2 ତାରିଖ। 1945 ମସିହାଟି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବର୍ଷ। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ମିତ୍ରଶକ୍ତିର ବିଜୟ, ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିର ଏକ ବିଶାଳ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ। ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏହା ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼। ଦାନବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ, ହିଟଲରର ପରାଜୟ, ଏହି ଆସୁରିକ ଶତାବ୍ଦୀର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ କ୍ଷୁଧା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଦ୍ୟମାନ ନଥାନ୍ତେ, ପୁନର୍ବାର ଏକ ଦାନବୀୟ ଶାସନ ମଧ୍ୟକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ରାବଣ ଆସିଥିଲା, କଂସ ଆସିଥିଲା, ଇଏ ସବୁ ଦାନବ ଶାସନ ଭିତରେ ଥିଲା ପୃଥିବୀ, ମୁକ୍ତ ହେଇ ନାହିଁ। ହିଟଲର ମୁସଲିନ ରୂପରେ ସେହି ଦାନବୀୟ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଦ୍ୟମାନ ନଥାନ୍ତେ, ପୁନର୍ବାର ଏ ପୃଥିବୀ ଅସୁର ଶାସନ ଭିତରେ ଥାନ୍ତା ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ଏକ ଆସୁରିକ ଅପସଂସ୍କୃତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଥାନ୍ତା। ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାନ୍ତା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲା ଭାରତର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଉତ୍ସ ସ୍ୱୟଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ଭାରତବର୍ଷର ପୂତ ପବିତ୍ର ଭୂମି ଥିଲା ଅତିମାନସ ଅବତରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆଧାର। ଆଉ କୋଉଠି ଅତିମାନସ ଅବତରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଭାରତ ବିନା। ତେଣୁ ଭାରତର ମୁକ୍ତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଭାରତ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଭାରତ ହିଁ ହେବ ବିଶ୍ୱର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ, ଯେଉଁ କଥାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ତଥାକଥିତ ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଉ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଅଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସେ ମହାର୍ଘ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଛେଇ ନଥିଲେ। ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିପ୍ଳବର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାରାରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ, ଗୋପନରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ସେ କିପରି ହଠାତ୍ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି
ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେହି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବୁଝିବା ସ୍ଥୂଳ ଚେତନା ଧରି ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ କଣ ସମ୍ଭବ? ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମିଳିତ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ହିଁ ହିଟଲରର ଦୁର୍ବାର ଗତିକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା। ବିଜୟ ଲାଭର 100% ସମ୍ଭାବନା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜୟର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିବାର ଠିକ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରେ ହିଟଲର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ବିଶ୍ୱ ଆକାଶରୁ ଅପସରି ଗଲା ଦାନବୀୟତାର ଭୟଙ୍କର କଳାବାଦଲ। ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସଂକେତ ମିଳିସାରିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେବଳ ଯୌଗିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ, ଅଧିକନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହି 1945 ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଏ ବିଜୟ ଥିଲା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ଦାନବୀୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅତିମାନସ ସିଦ୍ଧିର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାଧା ହଟି ଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସୁଗମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହିଗଲେ ଏହି ମହାନାୟକ। ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଗଲା ଜଣେ ମହାନ ଯୋଗୀଙ୍କ ଯୋଦ୍ଧାର ଭୂମିକା। ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଗଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିବା ତୋଷାମଦକାରୀ ନେତୃବୃନ୍ଦ। ଇତିହାସରେ ତ୍ରୁଟି ବାସ୍ତବିକ ମାର୍ଜନୀୟ। ଏବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅବକାଶରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରୁଛି। ଇତିହାସ ଏବେ କଡ଼ ଲେଉଟୁଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ତାରିଖକୁ। ସେଟା ହଉଛି 3, 4, 5, 6। 3, 4, 5, 6 କ୍ରମ ବିନ୍ୟସ୍ତ ଏହି 4ଟି ଅଙ୍କ ଆସିଥିଲା 1956 ମସିହାରେ। ବିଶ୍ୱର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୌରବମୟ ସମ୍ବତ୍ସର ହେଉଛି 1956 ମସିହା। ଏହି ବର୍ଷ ଜାଗତିକ ବିଶ୍ୱର ପାର୍ଥିବ ବାତାବରଣରେ ଅତିମାନ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଅବତରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। 1956 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖର ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଅକଳ୍ପନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ବାଣୀଟି ମା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ବାଣୀଟି, ଆଗରୁ ଯୋଉ ବାଣୀର ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ଲର୍ଡ, thou hast willed and I execute. A new light breaks upon the earth. A new world is born. The things that were promised are fulfilled. ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କୁହାଯିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି 1914 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ମା ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଏକ ନୂତନ ଜଗତ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଦିନ ଲିପିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, The Lord has willed and thou dost execute. A new light shall break upon the earth. A new world shall be born, and the things that were announced shall be fulfilled. ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟି ଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେତେବେଳେ। ଅତଏବ 1956 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଏକ ନୂତନ ଜଗତ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛି। ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଘଟିଛି। ଏକ ଅଭିନବ ଆଲୋକର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇସାରିଛି। ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ବାସ୍ତବରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି। 1967 ମସିହାରୁ ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ 1967 ମସିହାକୁ ମା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ବର୍ଷ ମେ ମାସ 4 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ 4, 5, 6, 7 ଏହି କ୍ରମିକ ଅଙ୍କ ସୂଚିତ ତାରିଖରେ ମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ 1967 ମସିହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ। 1960 ମସିହାରେ ମା ଆଶ୍ରମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଯାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି, 4, 5, 6, 7 ଦିନଟି ମୋର ମନେ ଅଛି।
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ 1967 ମସିହାଟି ସିଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେବ। ଏହି ଦିବସଟିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମା କହିଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟର କୌଣସି ଅଂଶ ଯଦି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ସେ ଆନୟନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟି ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବତରଣ ସେ କରାଇ ନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ତାକୁ ଅବତରଣ କରାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିଛି ଘଟିନି। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାହିଁକି ବା ଆସିବ? ଆସିବାର କାରଣ କଣ? ତା କାରଣ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ହେଲା ଅପବିତ୍ରତା। ଯଦି ଆମର ଆଧାରକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରାହୋଇ ନଥିବ, ଆମ ପ୍ରକୃତିର କଳୁଷିତ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ଆମକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଥିବେ, ତେବେ ବିନା ମାର୍ଜନାରେ ଏ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦକୁ ଧାରଣ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ଆମେ ମାର୍ଜିତ ନ ହଉ, ଯଦି ପରିଶୁଦ୍ଧ ନ ହଉ, ତାହେଲେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ଧରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଋକ୍ ବେଦରେ ଏହି କଥା ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ତପସ୍ୟାର ଅଗ୍ନିରେ ଯେଉଁ ଶରୀରଟି ପରୀକ୍ଷିତ ଓ ପରିମାର୍ଜିତ ନ ହୋଇଛି, ତାହା ପରମ ଆନନ୍ଦକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ଆମେ ଆନନ୍ଦମୟୀ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆଉ ସେଇ ଆନନ୍ଦର ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଧାରା ହେଉଛନ୍ତି ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ। ଏବଂ ଯଜ୍ଞର ଅଗ୍ନିରେ ପରିଶୁଦ୍ଧ ଶରୀରଟି ଯଦି ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଆମର ଚେତନାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ନାନାଦି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରାପୁରି ଅଦିବ୍ୟ ନୁହଁ, ଆମ ଚେତନାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ମାନେ ସବୁ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଗୁଣାବଳୀ ସଚେତନ ଭାବେ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇପାରନ୍ତି। ଏହା ହେଲେ ସେଥିରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇ ଉଠିବ। କଣ ସବୁ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇ ଉଠିବ? ଆମ ଚେତନା ତଳେ ପରିଶୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେଥିରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇ ଉଠିବ ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ସର୍ବ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ବିଶାଳତା, ମହାକାଳୀଙ୍କର ତେଜ ଓଜ ଓ ବୀର୍ଯ୍ୟଶାଳିତା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସଂଗତି ଓ ସୌକମାର୍ଯ୍ୟ, ମହା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ଉଦ୍ଭାସିତ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚେତନା ପରିଶୁଦ୍ଧ ହବ। ଶ୍ରୀମା ହିଁ ସେଇ ଶରୀରର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଏକ ଶରୀରକୁ ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଶରୀରଟି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସମସ୍ତ ଚାପ ଓ ପ୍ରଭାବକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ, ଧାରଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ଉଭୟ ଅଭିନ୍ନ। ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ସେହି ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତିଭା ଆମେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ଅନୁଭବ କଲୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାର କିଛି 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। এই ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ। ତାଙ୍କର ଉକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତିଭା, ଯୋଉଠି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇକି ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କେବେ ଅନୁଭବ କଲୁ ନା ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାର 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଆମେ ତା ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲୁ ଜଣେ ମହିମାମୟୀ ଶକ୍ତିମୟୀ ଜନନୀ ରୂପରେ, ଯେ କି ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୃଦୁ ମଧୁର ମନ୍ଦହାସ୍ୟରେ ଆମକୁ ବିମୋହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବେଦନା ତାଙ୍କର କରୁଣାର୍ଦ୍ର ଚାହାଣୀରେ ପ୍ରଶମିତ କରିପାରନ୍ତି। ଜାଗତିକ ଜୀବନର ଦୁର୍ଗମ ମାର୍ଗରେ ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେ କର୍ମକୁଶଳୀ, ସୁଦକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଓ ପରିଚାଳିକା ମଧ୍ୟ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଳସ୍ୟ ଓ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖିଲେ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଅସହାୟ ବୋଧ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଥିଲା ମାଙ୍କ
ପ୍ରତି ପୂର୍ବର ଯୋଉ ଅନୁଭବ ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ସେ ସମସ୍ତ ଦିଗ ପଛକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଦିଗ ଗୁଡାକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା, ମା କଣ କହୁଥିଲେ, ସେ ପଛକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କେବଳ ମଧୁମୟୀ ପ୍ରେମମୟୀ ମା ରୂପରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେଇଥିଲେ, ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ମୃଦୁ ହାସ୍ୟରେ ଏକ ଯାଦୁକରୀ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୃଦୁ ପଦଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ପଶ୍ଚାତରେ ଥାଇ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦଚାଳନା କରି ଚାଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥାଇକି ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନେ କଣ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ? ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲୁ, ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ, ସତେ ଯେପରି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଚପଳ ଛନ୍ଦ ଛନ୍ଦମୟ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ପ୍ରେମର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଛନ୍ଦାୟିତ ହେଲା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଥିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ବୋଲି ଯେ ଏପରି ହେଲା ତା ନୁହଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ବୋଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ତା ନୁହଁ। କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅନୁଭବଟା ସବୁବେଳେ ଆସିନଥିଲା। ଏକଥା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଯେ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମ ସତ୍ତାକୁ ଏପରି ବଶୀଭୂତ କରୁଥିଲା ଯେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜଡ଼ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ ଭାବ ଅତୁଟ ରହୁଥିଲା। ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରେମାନୁଭବକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରେମର ଭାବ, ମାଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଭାବ ଏଭଳି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହୁଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ଜଡ଼ ହଉ ବା ଜୀବନ୍ତ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ ଭାବ ଉପୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସବୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ମଧୁମୟ ପ୍ରେମମୟ ଜଣା ପଡୁଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ଛାଏଁ ଆମେ ଭଲ ପାଇ ବସୁଥିଲୁ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଜଡ଼ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁଠୁ ଜୀବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ। ଏଭଳି ଏକ ଭାବୋଚ୍ଛ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ଆମେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛୁ। ଏ ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ଏ ବିଶ୍ୱାତ୍ମକ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଭଲ ପାଇଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ଆସୁଥିଲା। ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ମା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଭାବସ୍ପନ୍ଦନ ସବୁ ବିକିରଣ ଏବଂ ବିଚ୍ଛୁରଣ କରୁଥିଲେ। ଏଟା କାହିଁକି ହଉଥିଲା? ମା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଥିଲା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ତାର ଯୋଉ ଭାବସ୍ପନ୍ଦନ ବା ଭାଇବ୍ରେସନ, ତାକୁ ସେ ବିକିରଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ବିଚ୍ଛୁରଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ହଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ରେମର ଏତେ ଶକ୍ତି ଯେ ଏହା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛିକୁ ମିଳାଇ ବଶୀଭୂତ କରିଦିଏ। କେହି କାହାରି ବିରୋଧୀ ହେଇପାରନ୍ତିନି, ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇଯାଏ। ଏ ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି ଏତେ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ସହିତ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ସହିତ ମିଶି ରହିଥିଲା ଏକ ଅବିକମ୍ପିତ ଗଭୀର ଆନନ୍ଦ। ଖାଲି ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରେମ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଗଭୀର ଅବିକମ୍ପିତ ଆନନ୍ଦ, ଯାହା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ତାର କାରଣ ଖୋଜାଯାଏ ନାହିଁ। ଏକ ଅହେତୁକ ଆନନ୍ଦ କାହିଁକି ହଉଥିଲା କହିହବନି। ଅଫୁରନ୍ତ ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦର ଦିଗନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଏହି ମହାନ ବିଭାବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅଫୁରନ୍ତ ପ୍ରେମ ଆଉ ଆନନ୍ଦ, ତାର ଦିଗନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ଏ ମହାନ ବିଭାବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଲେଖନୀ ସ୍ତବ୍ଧ, କାରଣ ବଚନ ବିଷୟ ନୁହଁ ଏ ଛବି, ହୃଦୟ କେବଳ ପାରେ ଅନୁଭବୀ। ସେ ଅନୁଭବକୁ ଭାଷାରେ ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ହୁଏ ନା, କେବଳ ଅନୁଭବରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ତାହା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହାକୁ ଅତୀବ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହି ପରମ ପ୍ରେମରୁ କେବଳ ନିଃସୃତ ହେଇ ଆସେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ସ୍ୱୟଂ କୃପାମୟୀ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ ରୂପେ ଭଳାବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଣିଷର ଶରୀର ଧାରଣ କରି
ନିଜେ କୃପାମୟୀ ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମନ୍ୱିତ ରୂପ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅତୀତରେ କେବେ ଘଟି ନଥିଲା। ଯଦିଓ ଅବତାର ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ରୂପେ ମାତୃଶକ୍ତିର ଏକ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରା ଅବତରି ଆସନ୍ତି, ଅବତାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ବାମାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ସେମାନେ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଯଜ୍ଞର ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି। ସେ ମାମାଙ୍ଗୀ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣାଙ୍ଗୀ ଅବସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଏକ ସିମ୍ବଲିଜିମ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍। ସିମ୍ବଲିଜିମ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍, କ୍ରିୟାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସଂକେତ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସାଧନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍କ ଆଗମନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବାକୁ ଥିଲା, ଯୋଉ ସାଧନା କରିବାକୁ ଥିଲା, ତାହା ହେଇପାରି ନଥିଲା, କେବଳ ତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ସ୍ୱୟଂ କୃପା ମାନୁଷୀ ତନୁରେ ଆମ ପାଖକୁ ଉତ୍ତରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ। ସେଇମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କୁ ସଶରୀରରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେତନାରେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଆମେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଏଇଥିପାଇଁ ମନେ କରିବା ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। କେତେ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟାର ଫଳଶ୍ରୁତି ରୂପେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ମାଙ୍କର କୃପା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ମା ସ୍ୱୟଂ ଆମକୁ ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଆମ ପାଖକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମା, ପରମଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚେତନା, ଆନନ୍ଦମୟୀ ଅତି ମାନସିକ ଚେତନା, ଯେଉଁଠି ସମଗ୍ର ଭାବେ ରହିଛି ଏକ ବିପୁଳ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରେମ, ଅଖଣ୍ଡ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଆନନ୍ଦ, ବିସ୍ମୟକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରାଜି, ଯାହା ନିଜକୁ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଭାବରେ ଦେଇଦିଏ, ପାଇବାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନ ରଖି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ଭାବଟିକୁ ଏବେ ବି ବ୍ୟକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମଣିଷକୁ କୃପା କରିକି, କାରଣ ମଣିଷ ଏବେ ବି ଅସମର୍ଥ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚିହ୍ନେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମହିମାମୟୀ ମା, ପରମଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚେତନା, ଆନନ୍ଦମୟୀ ଅତିମାନସ ଚେତନା। ଏବଂ ଏଇଠି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ଆଉ ବିସ୍ମୟକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରାଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇଏ କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଡିଭାଇନ ମଦର ବୋଲି ଆମକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମେ କେତେ କେତେ ଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ଆସିଛୁ। ସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ହେଉ ଅଥବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ହେଉ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ସାହ ଉତ୍ସବରେ କେତେ ଉତ୍ତାଳ ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଛୁ। ଇଏ କଣ ସେଇ ଦେବୀ? ତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଃସୃତ ହେଉଥିବା ଇଏ କଣ ସେହି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ? ନା, ଡିଭାଇନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ମା ହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାକୁ ମା ନିଜେ ହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ ଅର୍ଥ କଣ। ଆମକୁ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଭ୍ରମ ଧାରଣା ଦୂର କରିବାକୁ ହବ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ वी मीन बाय डिवाइन, all the knowledge we have to acquire, all the power we have to obtain, all the love we have to become, all the perfection we have to achieve, all the harmonious and progressive force we have to manifest in light and joy, all the new and unknown splendors that have to be realized. अर्थात दिव्य शब्दटिर तात्पर्य होउची सर्वविध ज्ञान जहाँ हमको आयत करने को हेब, सर्वविध शक्ति जहाँ को प्राप्त करने को हेब, समस्त प्रेम रे निजको
ପରିଣତ ବା ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯାହାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ, ସମସ୍ତ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଗତିଶୀଳତା ଯାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ନୂତନ ଅଜ୍ଞାତ ବିଶାଳତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ବା ଡିଭାଇନ ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଭାବର ବୈଭବ ବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବିଭୂତି ହୋଇଥିବାରୁ ଯଥାର୍ଥରେ ସେ ମଧୁମୟୀ, ଜ୍ଞାନମୟୀ, ପ୍ରେମମୟୀ, ଆନନ୍ଦମୟୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ଏ ସମସ୍ତ ଅମୂଲ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଉପହାର ଧରି ସେ ଅବତରି ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ମାନେ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଲୁ, ସେ ଅନ୍ତରାଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣାବଶତଃ ସେ ଆମକୁ ଭାଗ୍ୟର କ୍ରୀଡ଼ନକ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଅବୋଧ ସବୁ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଗିର୍ଜା, ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ମଥା ପିଟି ପିଟି କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ସବୁ ମାଗି ଚାଲିଛୁ। ତଥାକଥିତ ସେହି ସଂଖ୍ୟାତୀତ ପ୍ରାୟ 33 କୋଟି ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଧରି ବସିଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଅଭିନବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ରାନ୍ତି ଯଦି ଆମକୁ ଏ ଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ନ କରେ, ପରିଣତି ଭୟାବହ ହେବ। ଆମର ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଦିବ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଆଉ ଜାଗ୍ରତ। ନ ସୁପ୍ତ ସିଂହସ୍ୟ ମୁଖେ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ମୃଗା। Let us arise in the true spirit of aspiration. ଆସ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଅଭିପ୍ସାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବା। ଅଭିପ୍ସା ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାର ହୃଦୟ ଦରକାର କରେ। ଭୀରୁ, ଭୟାଳୁ, ବିବ୍ରତ, ବିଚଳିତ, ଭୀତତ୍ରସ୍ତ, ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୃଦୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଅଭିପ୍ସା ବା ସ୍ପୃହାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି କରେଜ, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାହସ। ତେଣୁ ଆମ ଅଭିପ୍ସାର ଅଗ୍ନିଶିଖା ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇ ଉଠୁ। ବେଦନା ଦଗ୍ଧ ବିଶ୍ୱର ବିଳାପ ଯାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଆଣିଲା ଏହି ମାଟିର ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିକୁ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଚରଣରେ ଏହି ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ। ଶରଣାଗତ ଦିନାର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣ ପରାୟଣେ ସର୍ବସ୍ୟାର୍ଥେ ହରେ ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଶରଣାଗତ ଦିନାର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣ ପରାୟଣେ ସର୍ବସ୍ୟାର୍ଥେ ହରେ ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଗତିଷ୍ଠଂ ଗତିଷ୍ଠଂ ତ୍ୱମେକା ଭବାନୀ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଏଇଠି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଉ ଆନନ୍ଦମୟୀ ମାଙ୍କର ଆହୁରି ଅଛି, ସରି ନାହିଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହରେ। ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦର ପରିସୀମାକୁ କିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଶେଷ କରିପାରିବି। ଯେତିକି ମା ତାଙ୍କର ନିଜେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରୁଛନ୍ତି, ଉନ୍ମୋଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ମାତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରକୁ ଆସିଛି। ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଭୂମିକା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ମୋର ଭୁଲ ଭାଲ ଥାଏ, ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତ ଥାଏ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବାବା ବହୁତ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଲୋଚନା। ମାଙ୍କର ସେଇ ଆନନ୍ଦମୟୀ ସ୍ୱରୂପ, ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟୀ ସ୍ୱରୂପକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମା ହିଁ ଆମକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ରହିବା, କାରଣ ମଣିଷ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟୀ ସ୍ୱରୂପକୁ ମାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା, ମା ବି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଆନନ୍ଦମୟୀ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃପା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଥି ତ
ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, ତାର ସୂଚନା ଆଗରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବହୁତ ଆଗରୁ ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଆନନ୍ଦମୟୀ ସ୍ୱରୂପର ସେ ତାର ଯୋଉ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ, ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପରେ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଇକରି ମାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଉନ୍ମିଳିତ ରହିଯାଉଛେ, ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ବହୁତ ବହୁତ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଏବଂ ଅନେକ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁସିରେ ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣବାୟୁ ବି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଆନନ୍ଦ ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ, ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ ମା ସେ କଥାଟା କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଆନନ୍ଦମୟୀ ସ୍ୱରୂପର ଶକ୍ତିକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତିନି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରଖାଯାଇଛି, ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ମାଙ୍କର ସେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଅନେକ ନଜର ରହିଛି, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛେ। ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଯାଇଛି। ତେଣୁ କୃପାମୟୀଙ୍କର ସେଇ କରୁଣା ଆମ ପ୍ରତି ସଦା 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 ସର୍ବଦା ରହିଛି। ସେଇ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ସେଇ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବା, ଆମକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଅପ୍ରାପ୍ୟ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ହବ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବେ ଏବଂ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଦିଗରେ ଆମେ ସେ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଯେମିତି ରହିବେ ନାହିଁ, ମାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ନିବେଦନ କରିବା। ମା ବି ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ଦିଗରେ ନେବା ପାଇଁ। ମାଙ୍କ ଆଗର ଆମେ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣେଇବା ଏବଂ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଥିବାରୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ, ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଏବଂ ବହୁତ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଉର୍ମିଳା ଆପା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ଆହୁରି ଆନନ୍ଦମୟୀ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବା, ବୁଝିବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା କିଛି ସମୟ ନାମ ଜପ ସହିତ, ମାତ୍ର ନାମ ଜପ ସହିତ। ମା 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 ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣଙ୍କ ମୂଳରେ ଆମେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ମା।